Жетимдердин үстүнөн күлсө эмне болот? Өтө чоң күнөө. Жөнөкөй адамдын үстүнөн күлгөн күнөө Алла Таала арам кылган. Мурунку сабактарда айтканбыз, маскарлабагыла, күлбөгүлө. Bir учур келет, bunun üstünden de gülüne turgan учур келет. Ma yadhak yudhak. Arapçada söz var. Kim gülse, anın üstünden de gülüne деген. Bir ушундай келинет. Балдарды каргаса эмне болот? Тугандар каргабаш керек. Каргаса эмне болот эле? Каргышы ошого барып тиейин дейт, жокпу, лайыктуу эмесми, өзүнө келип тиет. Ошону кааласаң кыла бер. Каргыш жаман нерсе, куфурлук жаман нерсе, көтөрүлүп барып тиейин дейт. Жокпу, өзүнө кайтат. Бала тарбиялоо боюнча кеңеш берип кетсеңиз, балдарга алхамдулилла азыраак сөз, көбүрөөк амал көрсөтөйлү ошо. Дуа кылайын иншалла, аракет кылайлы күн сайын аларды жөнүндөй без контроль таштап койбош керек балдарды. Өзгөчө ушу доордо. Кыздарды дагы, балдарды дагы. Достору ким карап коюңуз. Айта турган сөз өтө көп го, просто убактыбыз аз. Ким менен достошот? Дозок алып бара тургандар эмеспи? Алладан узак кыла турган эмеспи? Кыздарыңыздын да, балдарыңыздын досторун карап коюңуз, таксыр. Аял киши балдарын садикке берип иштесе канчалык туура болот? Мен эм зарылчылыкка карайсың. Бирок кээ бир алымдарыбыз айтат, балан эң ушундай бир мээримин төгө турган учурда өзүнөн ажыратып садикке берип койбойсуң дейт. Жанды алып жүрсүн, карап жүрсүн балан. Эгерде зарылчылык болуп турган болсо мейли, иши бар, сабагы бар, берип карап, ошондо дагы иншалла садик, кайсы садикке берип атасыз, ушуну карап коюңуз. Мен шам намазында 2 рекат Тухфа Расул окуймун, Айша энебизге багыштайм. Ушул туурабы? Тухфа Расул деген бизде намаз пайгамбарыбыздан айтылган эмес, мындай жок. Шамдан кийин машалла авабин 6 рекат айтылды. Кээ бир уламалар 2 рекат сүннөттө кошот, андан кийин 2 кошсоңуз да болот дейт. Сооп даражалары улуу, 2 рекат нафил намаз окуп туруп эле, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жубай Айша энебизге багыштай бериңиз. Аты Тухфа деп кошсоңуз, dinibizge qo'shimcha qilgan bo'lasiz. Dinibizde Tuhfa Rasul degan namoz yo'q. Nafil degan bor, nafil bilan. Dinibizde qanday ekan? Mana ki tahajjud degan namoz bor, ishraq degan namoz bor, duha degan namoz bor, tasbih degan namoz bor. Ya, mana namozlar bor. Avabin degan namoz bor. Istixara degan namoz bor. Istisqa, qisqasi aytganda Tuhfa Rasul deb yo'q. Tuhfa degan ham bunday belek degan so'z qo'ymi farscha? Namazıma Kur'an okuğa bekem bolu albay жатам. Kantip bekem bolom. Budan buğa çeyinçe surolarda aybay bergenmiz tuğandar. Kur'an'a namazga bekem boluş üçün. Buda kalsın. Ahirettin fikri üstömdü olsun. Ahirettin fikri üstömdü olsa çık. Buda kalasın. Namazga da bekem bolawuz. Kur'an'a da bekem bolawuz. Men imandı, ilimdi, takva balaga turmuşka çıkım kelet. Ar namazda dua kılam. Öte jakşı. Erkeklerge de baldarga dagı imandu, kızdarga dagı imandu, uğuldar Allah'ım nasip kılsın ha. Amin. Menin kızım köpten beri töröböy, kanday sebebi aytыңыз, cemaat menen dua berin, balalı olsun deyip, Allah razı olsun. Allah Teala'm inşallah bardı baş koşkondorga imandu urpak nasip kılsın, imandu uğul kızlardan versin amin. Kızdı ata enesi ursa, ne ola? Kızdı ursa bolbaydı. Balan demesin. Kişine mınday sür salıp koyunuz, kişine uruşup koyunuz. Meyli apası kişine çimçip koysun, kişine ata oğu alın, kol götürse olur. Savsem o. Hiç qanday neme kılbasın. Kız bala nazik bolot, jüregi jumşak bolot. Atanıkı jürekte kalıp kete anday bolot. Peygamberimiz Fatime'nin özünün peşinesinden ötünü, ordudan turup kütüp alatını, özünün orduna oturguzatını. Sapardan girene birinci Fatime'nin özünün üyüne giretini, andan keyin jubaylarına giretini. Oo. Vaqt qana uşuğa var, genen aytып bersek. Girimlerden Allah Teala'dan erkeklerine baktığınızda sonra erkeklerge namaz turalı köbürök düşünüp berseniz. Namaz var, erkeklerge de ayaldarga da gerek. Namazda inşallah her bir namazda okanda uşul ahiretime jönötüp atam. Bir jakşı jönötөйүн, ertege jolukanda bir sүйүnө turganda deyiş керек. 5 balam var. Bar ele namaz okuç ele. Moskvadan kelgenden beri bir da til tişiviz ötpey jatat.
насаат айтып ата кылып коюңузчу. Алла таалам иншалла карап товфик берсин туугандар. Иншалла акырын бардыгы менен. Насаатты токтотпош керек. Жамгыр иншалла буйрса токтобой эле жай берсе, акырын тамчылай берсе дагы, о таш бир жерге тамчылай берсе, катыган ташты оюп койгондой эле жумшак болсо дагы. Бирок жумшактык керек, үзгүлтүксүз керек. Менин күйөөм 63-кө чыгат, намаз окубайт, бронхит, астма болуп ооруйт, дем кысыгат деп окубайт. Балдары менен намаз окуйбуз. Бир гана өзү окубайт. Сизден сураныч, жакшы бата берип коюңузчу. Кантебиз? YouTube'дан сиздин баяныңызды күндө угуп турамын. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Караңыздар, эгер азыркындай оору болуп, дем кысыла турган болсо, отуруп эле окуй берсин. Башы ылдый болсо, дем кысыла, отуруп эле окуй берсин. Шариатта жатып алып окуганга чейин уруксат бар. Отуруп окуганга күчү жетпесе. Төрөттөн кийин 10 күндө таза болсо, намаз окуса болот. Нифастык өзү эң көбү 40-та, азында чеги жок. Этеккир 3 күндөн кийин келбей, аздан келсе намаз окуса болобу. Эми карап тургула мына биздеги айыз боюнча Ханафи мазхабта азы 3 күн, көбү 10 күн. Азы 3 күн, көбү 10 күн. Мен 2 балам бар, уда төрөгөн, азыркы учурда 3-чү боюмда бар, ден соолугуна байланыштуу төрөй албайсың деген. Кандай кылсам күнөөгө батпайм? Карагыла, сактаныш керек эле. Эми боюнда болуп калгандан кийин Алла таалам бергени. Ден соолукту жакшы карагыла. Эгерде эненин ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч боло турган болсо, анан кийин алдырса маселе болот да. Анан кичине азыр кичине кан чыгарып, дуа кылып, садака берип, анан имандуу врачтар бар, профессионал, ошолор менен кичине кеңешип иш кылгыла. Азыркы учурда тамактардын кайсы бири адал, арам экенин билиш кыйын болуп калды. Туура ниет менен тамактана берсек күнөө болбойбу? Жок, караңыздар. Арам нерсени деле туура ниет менен жей берсеңиз эчтеке болбойт деп, андай болбойт. Бизге Алла таалам акыл берген, тактоо берген. Адал ачык. Ал-халалу байинун вал хараму байинун. Ва ма байнахума муштабихат. Экөөнүн ортосунда шектүүлөр бар. Шекпи, аны таштап коюңуз. Эт маселесинде негизгиси арамдык. Адалдыкка далил турганга чейин ал арам бойдон турат. Эт маселесинде. Ошон үчүн алхамдулилlah сиз шашпаңыз, жакшынакай сурап билиштириңиз, жок болсо башка өтө бериң. Мен таксырым жедирип ичиргенин көп милдет кылат. Таксырлардын баянында ошол боюнча айта кетиң дейт. Туганда бир эркектин мойнундагы милдет. Мойнунда аткара турган милдет бар го, ага милдет кылуу болбойт өзү. Мен ушу ишти жасап бердим деп. Сиз жасамаксың да. Үйүмө шупурдум, үйүмө тазалап келип алып мен силерге милдет кылсам. Сен ал өзүң мойнундагы милдет ал дейт да. Кудум ошондой аял бала чаканы багуу, эркектин мойнунда милдет таксыр ал. Сөзсүз, буга эме кылып, милдеттенип, мына мен кылып бердим деген туура эмес. Устаз, Алла разы болсун. Үйдө эстегенде бир маселени кошо айтып кетейин. Мойнунда аял кишининче зарылчылыгын бүтүрү. Эгерде ага бир икрам кылып, мойнуңузда ал икрам жок эле. Ихсан деп коебуз буну. Дагы бир жакшы нерсе алып берип койдуңуз. Дагы бир жакшы нерсеге сапар кылдыртып койдуңуз. Мойнуңузда ал жок эле да. Бул ихсан дейт. Даже ошого милдет кылса болбойт дейт. Жөнөкөй важипке кандай милдет кыласыз? Үйдө аялдын кызматы кандай? Үйдө эмне жумуш кылуу милдет? Караңыздар, үйдүн ичиндеги негизги бардык иштер аялдын мойнунда. Үйдүн 4 дубалын сыртындагы эркектин мойнунда. Акча таап келүү, тияк бияктарды неме кылуу, үйгө алып келгенден кийин аял машалла, бул үйдүн куту, ордосу. Алып келген акчаны исрап кылбай, туура, үйдү таза кармап, туура пайдаланып, күйөөсүн жакшы күтүп алып, жакшы узатсын, бүттү. Жакшы күтүп алып, жакшы узатсын дегени сыртка чыгып атканда күн сайын ишке чыгат, акча тапканга. Ошондой иншалла настроениясы менен чыгарыла да, урушуп, баракет каргабай, саргабай. Келип алса дагы печенен тырыштырбай, ушун эле таап келдиңби дебей. Алхамдулилла де. Бүгүн бар болгонуна шүгүр деп. Эгер аял үйдө бардык жумуштарын аткарса, малдарды дагы караса, бирок ошентсе да күйөөсү үйдөгү оор жумуштарды кылбадың деп урушса, мисалы, карды тазалабадың десе, туурабы ошол? Жок, оор жумуштарды күйөө өзүнө аткарсын, бул.
отун жарган, кар күрөгөн, ошонун баардыгын эле аял коюп койгандай болбойт эми. Жеңилдерди бериш керек аларга, өзүнө жараша. Менин балдарым көзү бар адамдын, жаныбарлардын сүрөттөрүн көп тартат. Көзү бар сүрөт тартса болбойт десек да унутуп калышат. Болбойт десек да унутуп калышат. Айта бериңиздер, айта бериңиз анан. Анан көрөк азыр ошо стройка аябай өнүгүп атат. Үйлөрдү тартса анан көрөк. Архитектор чыймаласын анан көрөк. Түрдүү кылып. Мынакей Дубайга барсаңыз, бир оюнчуктардын баарын эле тургузуп койгондой көрүнөт. Кандай деген машина, ошого сарптасын. Бизде алхамдулилlah Кыргызстандын жаратылышын тартсын ар жагынан. Оң жагынан, сол жагынан кооз жерлери бар. Адамдар тарткан жакшы эмес да. Маркумду жууган кишилерге көйнөк, жолук, жана дагы ушуга окшогон нерселерди берет экен. Ушул шарт же бербесе да болобу. Дагы кызым түшүнүксүз болуп калат. Мындай да, маркумду жууатканда бизде кээ бир ошо айылдарда адат бар, ошо жуугандарга кичине ыраазычылык берип, маркумдун кийимдерин берип коет. Бул туура эмес. Жуугандын акысын берсеңиз бериңиз, өзүңүз чөнтөгүңүздөн. Маркумдун мурасы бөлүнүш керек, бир ручка болсо дагы. Бөлүнгөндөн кийин кимдин акысына, баласыбы, кызыбы, өзүнүн акысынан ошо көйнөгүн береби, кийимин береби, берсе бере берсин. Башында эле алардыга бөлбөстөн, мураска бөлбөстөн эле берип коюу, бул шариятта туура эмес бул. Өзүңүздүн тарагыңыздан берсеңиз анда мейли ал. Жакында буюрса, жакында уулду болобуз, иншалла. Жакшы ат коюп берип коюңузду суранабыз. Эми карап көрүңүздөр, иншалла жакшы аттар көп. Алла Тааланын аттарынын баардыгына Абд деген сөздү кошсоңуз болот. Абдулла, Абдуррахман, Абдул-Гаффар, Абдул-Вадуд, сахабалар, пайгамбарлардын аттары бар. 30 параны толук жаттап, андан кийин хатым Кур'ан окуш керекпи? Же Кур'анга эми түшсө деле хатым Кур'ан окуй берсе болобу? Жок, 30 параны толук жаттагандан кийин эмес, хатым Кур'ан деп баштан аягына чейин окуганды айтат. Азыр мисалы устаздын алдында туура окуп өткөзүп атасы, белгилеп коюңуз. Дагы белгилеп коюңуз. Бир учур келет, Кудай кааласа 30 пара бүтүп каласыз. Мына ошо сиздин тоюңуз, ошо сиздин бактыңыз. Анан өзүңүзгө дагы үй бүлө бала чакага дагы багыштай бересиз.